Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare 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 Hare, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare, Rama Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Rama. हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलिदं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളില് 11 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? 10 ശ്ലോകം വരെ അല്ലെ? 10 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ശേഷം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകാണ്? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അജ്ഞാത ശത്രുക്കള് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം അജാത ശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധന കൂട്ടർ അപഹരിച്ചു. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ വധിച്ചു. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ മുടിക്കെട്ടിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളെയും ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണരെയും വൃദ്ധരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഗോക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു പുലർത്തി, അതും പറയുന്നുണ്ട്. സാമൂഹികത്വം നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സംരക്ഷണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. തന്മൂലം സമാധാനം, ശാന്തം, ജീവിത പുരോഗതി പ്രാപിച്ച സത്സന്തതികൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഉത്തര ഭയവിഹ്വലയായി തന്നെ ഭഗവാൻ കണ്ടു. ഭഗവാന് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ നിർവഹിച്ചു. 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെ പോലെ സർവ്വദിക്കുകളിലും യുധിഷ്ഠിരന്റെ മഹാത്മ്യം യശസ് വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിനുശേഷം ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഉത്തര ഓടി വരുന്നത് അല്ലെ? ഉത്തര ഓടി വന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും ഈ ദന്തങ്ങളുടെ ലോകത്തു നിന്ന്
ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും കഴിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, എന്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം. പറ്റരുതേ. അല്ലെ, അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച ഉപധാര്യ വജസ്തസ്യ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലഃ അപാണ്ഡവാമിതം കർത്തും ദ്രൗണേരസ്ത്രാമ അപുത്യത. ഉപധാര്യ വജസ്തസ്യ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലഃ അപാണ്ഡവാമിതം കർത്തും ദ്രൗണേ അസ്ത്രാമ അപുത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ഉപധാര്യ ക്ഷമയോടെ അവർ കഥിച്ചത് ശ്രവിച്ച ശേഷം, വച വചനങ്ങൾ, തസ്യ അവളുടെ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭക്തവത്സലഹ സ്വഭക്തരോട് അതിരേകമായി പ്രീതിയുള്ള ഭഗവാൻ, അപാണ്ഡവം പാണ്ഡവരുടെ പിൻഗാമികളുടെ അസ്തിത്വമില്ലാതെ, ഇതം ഇപ്രകാരം, കർത്തും ഇത് ചെയ്യുവാനായി, ദ്രോണേ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രന്റെ അസ്ത്രം അഭൂത്യത ഗ്രഹിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവളുടെ വചനങ്ങൾ ക്ഷമാപൂർവം ശ്രവിച്ചു. ദ്രോണപുത്രനായ അശ്വത്ഥമാവ് പാണ്ഡവ വംശത്തിലെ അവസാന ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണതെന്ന് തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ ഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാനോട്, ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവളുടെ വചനങ്ങൾ, ഉത്തരയുടെ വാക്കുകള് ക്ഷമാപൂർവം ശ്രവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചു? ഇത് ദ്രോണപുത്രനായ അശ്വത്ഥമാവ് പാണ്ഡവ വംശത്തെ വേരോടെ കളയാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെ, അവസാനത്തെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണിതെന്ന് തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ വിധത്തിലും പക്ഷാപാതം ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഭക്തരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ചായ്വുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് ഇത് അത്യന്തം അനുപേക്ഷണീയമാണ്. പാണ്ഡവ വംശം ഭക്തരുടെ കുലമായിരുന്നു. ആകയാൽ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അവരാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ കാംക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ദുര്യോധന പക്ഷത്തിന്റെ ഭരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം സുസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ആകയാൽ ഗർഭത്തിലുള്ള മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. ഉത്തമ ഭക്ത കുടുംബമായ പാണ്ഡവർ ഇല്ലാത്ത ലോകം എന്ന ആശയം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാലേ, പക്ഷാപാതം ഇല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ചായ്വ് ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭക്തന്റെ ദാസന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും ഭഗവാന് യാതൊരു മടിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ കുലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവര് ഭരിക്കണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പാണ്ഡവരായിരിക്കണം ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അവരാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധന പക്ഷത്തിന്റെ ഭരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം സുസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ദുര്യോധന ഭരണത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതും യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം സുസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം. ആകയാൽ ഗർഭത്തിലുള്ള മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അപ്പൊ മഹാരാജാവായിട്ട് വരുന്ന പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടും ആര് ഇച്ഛിച്ചു? ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. കാരണം പരീക്ഷിത്താണ് പാണ്ഡവകുലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ഉത്തമ ഭക്ത കുടുംബമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവർ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12.
തർഹ്യേവാധമുനിശ്രേഷ്ഠ പാണ്ഡവ പഞ്ചസായകാൻ ആത്മനോഭിമുഖാൻ ദീപ്താൻ അസ്ത്രാണ്യുപാദതുഃ അത്തർഹ്യേവാധമുനിശ്രേഷ്ഠ പാണ്ഡവ പഞ്ചസായകാൻ ആത്മനോഭിമുഖാൻ ദീപ്താൻ അലക്ഷ്യാസ്ത്രാണി ഉപാദതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തർഹി അപ്പോൾ, ഏവ അതിനു പുറമെ, അഥ ആകയാൽ, മുനിശ്രേഷ്ഠ അല്ലയോ മുനിമാരിൽ പ്രമുഖ, പാണ്ഡവ പാണ്ഡുവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും, അഞ്ച് സായകാൻ ആയുധങ്ങൾ, ആത്മനഃ അവരുടേതായ, അഭിമുഖമായി, ദീപ്താൻ തേജസ്സോടു കൂടിയ, ആലക്ഷ്യ അതിനെ കണ്ടിട്ട്, അസ്ത്രാണി ആയുധങ്ങൾ, ഉപാദതുഹു എടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മഹാചിന്തകന്മാരിൽ, അതായത് മുനിമാരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായവനെ, അതായത് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ശൗനകാദി ഋഷികളെ വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. തേജസ്സാർന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവർക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത് ദർശിച്ച പാണ്ഡവർ താങ്കളുടേതായ 5 ആയുധങ്ങളും ഏന്തി നിന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പറയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആരോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ? ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ തേജസ്സാർന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവർക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ പാണ്ഡവർ എന്ത് ചെയ്തു? പഞ്ചപാണ്ഡവർ 5 പേരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളായിട്ട് 5 ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് അവർ നിന്നു. അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് അതിനെ തടുക്കാനായിട്ട് അവര് നിന്നു. ഭാവാർത്ഥം അണ്വായുധത്തെക്കാൾ മേൽത്തരമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന 5 സഹോദരന്മാരായ പാണ്ഡവരെയും ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള അവരുടെ ഏക പൗത്രനെയും വധിക്കാനായി മാത്രമാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത്. ആകയാൽ അണ്വായുധങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഫലപ്രദവും സൂക്ഷ്മവുമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവയെ പോലെ അന്ധമല്ല. അണ്വായുധം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷ്യത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമില്ലാത്തതിനാൽ മുഖ്യമായി നിരപരാധികൾക്കും ഹാനി വരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അതുപോലെയല്ല. അത് ലക്ഷ്യത്തെ കുറിക്കുകയും നിരപരാധികൾക്ക് ഹാനി വരുത്താതെ അതിൻ പ്രകാരം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അണ്വായുധവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയണം. അണ്വായുധത്തെക്കാൾ മേൽത്തരമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന 5 സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു പാണ്ഡവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാണ്ഡവരെയും ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ ഏക പൗത്രനെയും വധിക്കാനാണ് അശ്വത്ഥമാവ് എന്തയച്ചത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്വായുധത്തെക്കാൾ അധികം ഫലപ്രദവും സൂക്ഷ്മമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവയെ പോലെ അന്ധമല്ല. അണ്വായുധത്തെ പോലെ അന്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അണ്വായുധമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് ലക്ഷ്യത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് ലക്ഷ്യമില്ല. അതും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും അണ്വായുധം കൊണ്ട്. അവ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്തതിനാൽ മുഖ്യമായി നിരപരാധികൾക്കും ഹാനി വരുത്തും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അതുപോലെയല്ല. അത് ലക്ഷ്യത്തെ കുറിക്കുകയും നിരപരാധികൾക്ക് ഹാനി വരുത്താതെ അതിൻ പ്രകാരം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അത് ആരാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെ മാത്രം എന്താ പറയാ വധിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരാ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ അത് എന്ത് നശിപ്പിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ചുറ്റുപാടോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അണ്വായുധം അങ്ങനെയല്ല. അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും നിരപരാധികളായവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടും. അവർക്കൊക്കെ ഹാനി വരാ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. വ്യസനം വീക്ഷ്യ തദ്വേഷം അനന്യ വിഷയാത്മനാം സുദർശനേന
സ്വാസ്ത്രേണ സ്വാനാം രക്ഷാം വ്യഥാദിപുഃ വ്യസനം വീക്ഷ തത്വേഷം അനന്യ വിഷയാത്മനാം സുദർശനേന സ്വാസ്ത്രേണ സ്വാനാം രക്ഷ വ്യഥാദിപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യസനം മഹാവിപത്ത് വീക്ഷിക്കുകയാൽ അവരുടെ അനന്യ മറ്റൊരു വിഷയ മാർഗവും ആത്മനാം അപ്രകാരം പ്രവണതയുള്ള സുദർശനേന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചക്രത്താൽ അസ്ത്രേണ ആയുധത്താൽ സ്വാനാം സ്വഭക്തരുടെ സംരക്ഷണം വ്യഥാത് നിർവഹിച്ചു വിഭുഹു സർവശക്തൻ. ഇപ്പോ ഭഗവാന് വിഭു എന്ന് പറയും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ, വിഭു അണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കില്ല. വിഭു സർവശക്തൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവശക്തനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളായ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാവിപത്തിനെ ദർശിക്കിയാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി തൽക്ഷണം തന്റെ സുദർശന ചക്രം എടുത്തു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? സർവശക്തനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാവിപത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തൽക്ഷണം തന്നെ സുദർശന ചക്രം എടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു? ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച ആ പരമായുധമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അണ്വായുധത്തിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ അവയേക്കാൾ അത്യധികം താപവും തേജപ്രസരണവും അതിനുണ്ട്. സൂക്ഷ്മതരമായ ശബ്ദത്തിന്റെ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമാകിയാൽ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്താൽ ഉത്ഭൂതമായതാകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനെയും പ്രഹരിക്കാത്തതിനാൽ ഈ അസ്ത്രം അണ്വായുധത്തെ പോലെ അന്ധമായതല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു മേന്മ. പാണ്ഡവകുലത്തിലെ സകല പുരുഷജനങ്ങളെയും വധിക്കാനായി മാത്രമാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഈ അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. ആകയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് അണ്വായുധത്തെക്കാൾ അധികതരമായി മാരകമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും തുളച്ചു കയറാനാകുന്നു. ഒരിക്കലും അതിന് ലക്ഷ്യഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവയൊക്കെ സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാത്ത തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനായി തൽക്ഷണം തന്നെ സ്വന്തം ആയുധമെടുത്തു. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച പരമ ആയുധമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അണ്വായുധത്തിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ അവയേക്കാൾ അത്യധികം താപവും തേജപ്രസരണവും അതിനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അണ്വായുധത്തിനേക്കാളും വളരെയധികം താപപ്രസരണവും ശക്തിയും ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നുള്ളത്. സൂക്ഷ്മതരമായ ശബ്ദത്തിന്റെ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമാകിയാൽ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്താൽ ഉദ്ഭൂതമായതാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബലം കൊണ്ടല്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മമായ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും. കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രത്താൽ ഉദ്ഭൂതമായതാകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനെയും പ്രഹരിക്കാത്തതിനാൽ ഈ അസ്ത്രം അണ്വായുധത്തെ പോലെ അന്ധമായതല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു മേന്മ. അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു മേന്മ എന്താ പറയുന്നത്? അത് എന്താണോ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. ലക്ഷ്യത്തെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ ഹനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അണ്വായുധത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനുള്ളൊരു മറ്റൊരു മേന്മ. പാണ്ഡവകുലത്തിലെ സകല പുരുഷ ജനങ്ങളെയും വധിക്കാനായി മാത്രമാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഈ അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഇത് പ്രയോഗിച്ചത്? പാണ്ഡവകുലത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ മുഴുവനും, പഞ്ചപാണ്ഡവരെ മുഴുവനും വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആകയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് അണ്വായുധത്തെക്കാൾ അധികതരമായി മാരകമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ഇത് അണ്വായുധത്തെക്കാൾ മാരകമാണെന്ന് പറയാം. എന്തെന്നാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും തുളച്ചു കയറാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് സാധിക്കും? ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും തുളച്ചു കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അതിന് പ്രധാനം. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും അതിന് തുളച്ചു കയറാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും അതിന് ലക്ഷ്യഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭ്രംശനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവയൊക്കെ സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാത്ത തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനായി തൽക്ഷണം തന്നെ സ്വന്തം ആയുധം എടുത്തു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയണത്? തന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും അറിയാത്ത തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആര് ഭജിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവര് ഭജിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറൊരാശ്രയം ആർക്കില്ല? പാണ്ഡവർക്കില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്, തന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും അറിയാത്ത തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് തൽക്ഷണം തന്നെ സ്വന്തം ആയുധമെടുത്തു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, നമ്മെ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനനെ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ അത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണം അഥവാ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവരോട് ഉചിതമായി പെരുമാറുന്നു. ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഏത് നിലവാരത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരോടും ഉചിതമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്. ഇവിടെ അനന്യ വിഷയാത്മാനാം എന്ന പദം സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. പാണ്ഡവരെ എല്ലാവരും സ്വയം മഹായോദ്ധാക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് സംരക്ഷണത്തിനെയാണ് അവർ 100% ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മഹായോദ്ധാക്കളെ പോലും കാര്യമാക്കാതിരിക്കുകയും ഞൊടിയിടയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സമയം പാണ്ഡവർക്കില്ല എന്ന് ദർശിച്ച ഭഗവാൻ തന്റെ ശപഥം ലംഘിക്കാൻ ഇടയാകുമെങ്കിൽ പോലും ആയുധത്തെ കയ്യിലേന്തി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മിക്കവാറും സമാപ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയും ഭഗവാൻ തന്റെ ശപഥം അനുസരിച്ച് ആയുധം കയ്യിലേന്താൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഈ ആപത്ഘട്ടം ശപഥത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഭക്തവത്സലൻ അഥവാ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് പ്രീതിയുള്ളവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ ശപഥത്തെ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാത്ത ലൗകിക സദാചാര നിരതനായ ഒരാളേക്കാൾ ഭക്തവത്സനായി തന്നെ തുടരാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മെ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭക്തരെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരോടും ഉചിതമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞതാണ് അനന്യാവിഷയ ആത്മാനം എന്ന പദം സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? പാണ്ഡവരെല്ലാവരും സ്വയം മഹായോദ്ധാക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് സംരക്ഷണത്തെയാണ് അവര് 100%. അവരെ ആശ്രയിച്ചത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. അവരൊക്കെ യോദ്ധാക്കളാണ്, മഹാരഥനാണ് അല്ലെ, അർജുനൻ ഒക്കെ മഹാരഥനാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മഹായോദ്ധാക്കളെ പോലും കാര്യമാക്കാതിരിക്കുകയും ഞൊടിയിടയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സമയം അവർക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാൻ തന്റെ എങ്ങനെയാണ് ശപഥം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. ആ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ തന്റെ ശപഥം ലംഘിക്കുക ഇടയായെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ആയുധത്തെ കയ്യിലേന്തി. എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യമായിരുന്നു? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മിക്കവാറും സമാപ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തീർന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വാക്ക് ലംഘിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആ അപഘട്ടം ശബ്ദത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്? കാരണം ആ ശബ്ദത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ആ ഒരു സാഹചര്യം അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഭക്തവത്സലൻ അഥവാ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് പ്രീതിയുള്ളവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയാം? ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാനോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ തന്റെ ശബ്ദത്തെ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാത്ത ലൗകിക സദാചാര നിരതനായ ഒരാളെക്കാൾ ഭക്തവത്സലനായി തന്നെ തുടരാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, സദാചാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശബ്ദം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആ ശബ്ദം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആ വ്യക്തി. കാരണം താൻ എടുത്തൊരു ശബ്ദമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ത്? സദാചാര നിരതനായ ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭക്തവത്സനായി തന്നെ അങ്ങനെ തുടരാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് എന്ത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്? ശബ്ദത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതായത് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ത്യജിക്കും, എല്ലാതും ഭഗവാൻ മാറ്റുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. അന്തസ്ഥ സർവഭൂതാനാം ആത്മാ യോഗേശ്വരോ ഹരിഹി സോമായ വൃണോത്കർപ്പം വൈരാട്യ കുരുതന്തവേ. അന്തസ്ഥ സർവഭൂതാനാം ആത്മാ യോഗേശ്വരോ ഹരിഹി സ്വാമയായ വൃണോത്കർപ്പം വൈരാട്യ കുരുതന്തവേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗസ്ഥനായി എല്ലാ ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവ് യോഗ സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും അധിപൻ ഹരിഹി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്തു. ഗർഭം ഭ്രൂണം വൈരാട്യ ഉത്തരയുടെ കുരു തന്തവേ മഹാരാജാവ് കുരുവിന്റെ സന്തതിക്കായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി മാത്രം ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ സ്വശക്തിയാൽ വലയം ചെയ്തു. കൂടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ വലയം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും പരമാണുവിനുള്ളിൽ പോലും തന്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കുരുമഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിലെ സന്തതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡു മഹാരാജാവും കുരുവംശജനായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും പുത്രന്മാർ അതേ കുരുവിന്റെ രാജവംശത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഇരു കൂട്ടരുടെയും സാധാരണയായി
കുരുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഏകകാലത്ത് ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും പരമാണുവിനുള്ളിൽ പോലും തന്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആര്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉത്തരയുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ, ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് ഈ പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിലെ സന്തതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ആ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്? പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കുരുവംശത്തിലെ ആ സന്തതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡു മഹാരാജാവും കുരുവംശജനായിരുന്നു. നമുക്കറിയാലോ, പാണ്ഡു ധൃതരാഷ്ട്രർ രണ്ടും കുരുവംശജനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, പാണ്ഡുവിന് അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡുപുത്രന്മാര്. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും പുത്രന്മാർ അതേ കുരുവിന്റെ രാജവംശത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഇരു കൂട്ടരുടെയും സാധാരണയായി കുരുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും കുരുവംശജർ അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാകുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരെ കൗരവരെന്നും അതേസമയം പാണ്ഡുപുത്രരെ പാണ്ഡവരെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവര് തമ്മില് തല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര് കൗരവരാകും, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് പാണ്ഡവരാകും. അങ്ങനെ അവരെ പറയും. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രരും പൗത്രരും എല്ലാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയാൽ രാജവംശത്തിലെ അവസാന സന്തതിയെ കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ യുദ്ധത്തില് എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് കുടുംബത്തിലെയും എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരും പൗത്രരും എല്ലാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയാൽ ഇനി രാജവംശത്തിന്റെ അവസാന സന്തതിയായിട്ട് കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനമായിട്ട് ഇവിടെ ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 15. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപ്യസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിര അമോഘം അപ്രതിക്രിയം വൈഷ്ണവം തേജ ആസാദ്യ സമാശ്യാമ്യാത് ഭൃഗൂദ്വഹ യദ്യപസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരസ് അമോഘം ചാപ്രതിക്രിയം വൈഷ്ണവം തേജ ആസാദ്യ സമാശ്യാമ്യാത് ഭൃഗൂദ്വഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപി എന്ന് വരികിലും അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിര പരമ ആയുധമായ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം തു എന്നാൽ അമോഘം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ച അപ്രതിക്രിയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈഷ്ണവം വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തേജസ് അസാധ്യ അഭിമുഖീകരിച്ച് സമശ്യാമ്യത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടു ഭൃഗു ഉദ്വഹ അല്ലയോ ഭൃഗുവംശ പ്രതാപ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഭൃഗുവംശ പ്രതാപനായ ശൗനക, അശ്വത്ഥമാവിനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട പരമമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നേരിടുവാനോ പ്രതിരോധിക്കുവാനോ അഥവാ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ സാധ്യമാകാത്തതാണെങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ആരെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ തുലാമാണ്, അത്രയും ചെറുതാണ്.
അല്ലയോ ഭൃഗുവംശ പ്രതാപനായ ശൗനക പറയാണ്, ശൗനക മഹർഷിയോട് പറയാണ്, ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട പരമമായ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നേരിടുവാനോ പ്രതിരോധിക്കുവാനോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ സാധ്യമാകാത്തതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ നേരിടാനായിട്ട് വേറൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ നേരിടാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോ അതെന്തായി? അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഋണം പോലെയാണെന്ന് പറയാം. അത്രയും നിസാരമാണല്ല അതും. ഭാവാർത്ഥം: ബ്രഹ്മജ്യോതി അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ തേജസ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യദേവനിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല ദീപ്തി പ്രവാഹം ഭഗവാന്റെ രശ്മി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആകയാൽ ഈ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം ഭൗതികമായി അപ്രതിരോധ്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ അധകരിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല. അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയുധത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ സ്വയം പരിപൂർണനാകിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിനായി ഭഗവാൻ കാത്തുനിന്നില്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായ തേജസ്, അത് ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യഭഗവാനിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഉജ്ജ്വല ദീപ്തി പ്രവാഹം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ രശ്മി പ്രസരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ആ രശ്മി പ്രസരിക്കുന്നതാണത്. ആകയാൽ ഈ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം ഭൗതികമായിട്ട് അപ്രതിരോധ്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ അധകരിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അത് സൂക്ഷ്മമാണ്. പിന്നെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത്? എന്താ പറയാ, മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അസ്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് അപ്രതിരോധ്യമാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അധികരിക്കാനായിട്ട് അതിന് സാധ്യമല്ല. അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയുധത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? നിർവീര്യമാക്കി പരാജയപ്പെടുത്തി. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ സ്വയം പരിപൂർണനാകിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ? ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. മാമം സ്ഥാതെ ഹേത്യദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുത യാ ഇദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജത്യാവതി ഹന്ത്യജഃ. മാമം സ്ഥാഹേത്യദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുത യാ ഇദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജത്യാവതി ഹന്ത്യജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാ അരുത്, മംസ്ഥ ചിന്തിക്കുക, ഹി നിശ്ചയമായും, ഏതത് ഇവയൊക്കെ, ആശ്ചര്യം അത്ഭുതകരം, സർവ എല്ലാം, ആശ്ചര്യമയേ സർവാശ്ചര്യമയനിൽ, അച്യുതേ അപ്രമാദഗതിയായ, യാതൊരുവൻ, ഇതം ഇത് സൃഷ്ടി, മായയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, ദേവ്യ അതീന്ദ്രിയം, സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവതി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഹന്തി സംഹരിക്കുന്നു, അജഹ
ജനനരഹിതൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ആശ്ചര്യമയനും അപ്രമാദഗതിയുമായ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇത് അസാധാരണമായതായി കരുതണ്ട. സ്വയം ജനരഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ്വ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ബ്രാഹ്മണരോട്, അതായത് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ കൂടെയുള്ള ഋഷിമാരോട് പറയണം അല്ലെ, ആശ്ചര്യമയനും അപ്രമാദഗതിയുമായ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളില് ഒരു അസാധാരണമായിട്ട് ഇത് കരുതണ്ട. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അചിന്യമാണ്. സ്വയം ജനനരഹിതനെങ്കിലും, സ്വയം ജനന മരണങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്. ജീവസത്തകളുടെ തീരെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സദാ ഭാവനാതീതമാകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് യാതൊന്നും തന്നെ അസാധ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ആശ്ചര്യജനകമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മുടെ ചിന്താപരിധിക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനും സർവഥാ പരിപൂർണനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഭഗവാൻ 100% പരിപൂർണനാകുന്നു. അതേസമയം നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിവർക്കും മറ്റു ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അത്തരം പരിപൂർണതയുടെ വ്യത്യസ്ത ശതമാനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വന്തമായുള്ളൂ. ഭഗവാന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ജീവസത്തുകളുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങള് സദാ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ആശ്ചര്യജനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് അതൊക്കെ. നമ്മുടെ ചിന്താപരിധിക്ക് അതീതമാണ്. അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണനുമാണ്. ഭഗവാൻ 100% പരിപൂർണനാകുന്നു. അതേസമയം നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിവർക്കും മറ്റു ദേവന്മാർക്കുമുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അത്തരം പരിപൂർണതയുടെ വ്യത്യസ്ത ശതമാനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വന്തമായുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് 100% പരിപൂർണതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ്? അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഭഗവാന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഒന്നാമത്തിൽ കണ്ടതായിട്ട് അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്ലോകം 17. തീർക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? മാതാജി നാളേക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി 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 ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കുന്തി